મિત્રો આજે અમારે શિવાલય કથા છે ભાદરવી વિશે એટલે તમને અમે કથા આખી બતાવીશું અને અમારી ચેનલમાં નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. હર હર મહાદેવ. ह्रीं केशवाय नमः स्वाहा. ओम ह्रीं नारायणाय नमः स्वाहा. ह्रीं माधवाय नमः स्वाहा. ह्रीं गोविंदाय नमः स्वाहा. हस्तं प्रक्षाल्य एक चमचीથી હાથ ધોઈ નાખવાના. બાદ હાથ જોડી રાખવાના. ओम यास्ते स्वयं सुप्रदिनं भवनेश्वराक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धे श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवत्सल जा तां तां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णया तव रूपं जीवेतौ किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्तजगता त्रिगुणाविदोषे हरिहरादिव्यप्यप्यारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदांशभूता मौव्याकृता हि परमा प्रकृति स्वमध्यां यस्या समस्तसुरता सुमुदीरणेन तृप्ति प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवे पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुचार्यसे त्वमेव जने स्वदाचौ. ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु. देहि सौभाग्यारोग्यं देहि परम सुखं मां रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि. प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि. ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः. इष्ट देवताभ्यो नमः. कुलदेवताभ्यो नमः. श्रीग्राम देवताभ्यो नमः. श्रीस्थान देवताभ्यो नमः. श्रीवास्तुदेवताभ्यो नमः. श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः. श्री शचीकुंजराभ्यां नमः. श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः. श्री सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि. गणपति दादाનું સ્મરણ કરી હાથ જોડી રાખવાના. કે સુમુખ ચૈતન્ય કપિલો ગજકર્ણક લંબોદર ચ વિષ્ણુ વિઘ્નનાશો વિનાયક ધૂમ્રકેતુ ગણાધક્ષો બાલચંદ્રો ગજાનન द्वादशेतानि नामानि अपठे शृणुयादपि. विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे वता संग्रामे संकटजेव विघ्नतस्य न जायते. शुक्लाम्बरधरं देव शशिवर्णः चतुर्भुज प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. अविद्यासिद्ध्यर्थ पूजितये सुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपते नमः. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्. येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव. लक्ष्मीपदे त्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषा देवदेशा गतुर्देशा पराजयो. एषा हृदयस्तु श्यामो हृदयस्तु जनार्दन. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविद्योर्भूति ध्रुवानिधिर्मतिर्भव. सर्वेशाब्दकार्येषु त्रयश्री भुवनेश्वरा देवादिशिन्द सिद्धि ब्रह्मेशान जनार्दन. विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर
सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धे सर्वकार्यार्थ सिद्धे प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि हस्ते जलमादाय जलनी चमची भरी રાખવાની તુલસીનું પાન લેવાનું ચોખાને ચપટી કરી પધરાવવાની हरे ओम महाविष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मवती प्रार्थे श्री श्वेतवारा कल्पे सप्तमे अष्टांगे कलियुगे कलियुगचरणे जम्बूद्वीपे परस्वर्षे भरतखंडे चरणे भूलोके भरतखंडे आर्यावर्तांगदेशे ब्रह्मवर्षे गुर्जरदेशे श्रीदेवाया उत्तरवा दक्षिणे वारे श्री सत्यनारायण पश्चिमे पूर्वे वाहित्रे बलवार्षिते दिग्भागे शालिवान शाखे सवंद्रेदारे सीना मासोतम मासे श्रावण मासे अमावस्या तिथियाम्बाः संवासुदेव यथोत्साही मम मनोकामना सिद्ध्यते प्रयुक्तात् राज्यनिवारणार्थे अलक्ष्मी विनाशते उद्योग विजयते दशविध लक्ष्मी फल प्राप्त्यर्थे कर्मते कर्माविदेताः मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थे श्री सूर्य राशि स्थिति श्री चंद्रे राशि स्थिति देव गुरु ग्रहेषु शेषेषु यथायथम राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथि तस्य पुत्रस्य त्वनशर्मणं वर्णं गुप्तस्य दासस्य वाव श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थे मया सह सर्वेषां कुटुम्बजनानाम् आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थे आदिवैदिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थे तथा श्री सत्यनारायण पूजन अर्चन तथा श्रवण श्रीकर्मादिशः क्रियतां नमः जल थाळीમાં છોડી દેવાનું ચોખાની ચપટી ભરી રાખવાની ચમચી છોડી દે ચોખાની ખાતરી हरि ओम आगच्छ भगवन्ते समेतप्रोस्तुरो भव यावत् पूजागरीषामि तान्तं सदिजो भव ओम भूर्भुवस्वस्य महागणाधिपत्यै नमः श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः विष्णु देवताभ्यो नमः आह्वान अर्थे अक्षतां समर्पयामि બંને મૂર્તિ પર ચડાવી દેવાના ફૂલની પાંખડી હાથમાં રાખો ભગવાનને બેસવા માટે આસન આપું છું એવો ભાવ અર્પણ કરવાનો હરિ ઓમ મહારમ્ય રમ્ય સુશોભનમ સર્વસૌખ્યાકરમ શુભમ આસનમ જન્મયા જત ગૃહીત્વા ગણનાયક ઓમ ભૂર્ભુવસ્વસિમ મહાગણાધિપત્યે નમઃ શ્રી વિષ્ણુદેવતાભ્યો નમઃ શ્રી સત્યનારાયણ દેવતાભ્યો નમઃ आसन भावेन पुष्पाणि समर्पयामि जलनी चमची भरी રાખવાની ભગવાનના પગનો ઓછો એવો ભાવ અર્પણ કરવાનો કે હરિ ઓમ ગંગે જયમને જૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી કાવેરી નર્મદા સિંધુ જલેસ્મિન સન્નિધિં ગુરુ ઓમ ભૂર્ભુવસ્વસિમ મહાગણાધિપત્યે નમઃ શ્રી સત્યનારાયણ દેવતાભ્યો નમઃ पाद्य जलम समर्पयामि બંને ઉપર ચડાઈ દેવાનું ફરી વખત જલની ચમચી ભરી રાખવાની કંકુની ચપટી ભરીને ચમચીમાં બદલાવો ઓમ તામ્રપાતે સ્થિતિતોય ગંધાક્ષ પુષ્પાતે સૌ કરુણાકર્મ દેવ પ્રાણ નમસ્તે ઓમ ભૂર્ભુવસ્વસિમ મહાગણાધિપત્યે નમઃ શ્રી સત્યનારાયણ દેવતાભ્યો નમઃ अर्घजलं समर्पयामि हरि ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया
चरमर्वती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुरनदी ख्याता जया गण्डकी पूर्णा पूर्णजले समुद्रसहिता स्नानं सदा मङ्गलम् तीर्थोदक स्नानं समर्पयामि। हरि ओम महापयोदधीकृतं देव मधुजा शर्करायुतं पंचामृतं व्यानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वासी महागणाधिपत्यै नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। બે વખત જળ ચડાવો કે મિલિત પંચામૃત સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ। શુદ્ધોદક સ્નાનાંતે શુદ્ધ આચમનીય જલમ સમર્પયામિ। હરિ ઓમ ઓમ ઋગ્વેદાય નમઃ। ઓમ ઋગ્વેદાય નમઃ। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम यजुर्वेदाय नमः। ओम सामवेदाय नमः। ओम अर्थवेदाय नमो नमः। के कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मुनितस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातुगणासुता कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा। ओम अभिरंजा गुलालंजा जुवा चंदनमेव जौ नानाविधि प्रकारेण पूज्यतां परमेश्वरः। एतानि अक्षतानि समर्पयामि। पुंगफलताम्बूलानि समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। पंचामृत चमचपरेवं सदाओ कि मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम महाकलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मुनि तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातुगणासुता कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवणा अंगे च सहिता सवे कलशमु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि कृत्वा आयन्तो देव पूजार्थ दुरितक्षर कारिका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेसी सन्निधिं करो ब्रह्मांडो कृतानि करे पुष्टानि तेरवे तेन सत्येन तीर्थं देहि दिवाकरो। હવે ડાબો પગ વાળી દેવાનો, જમણો પગ ઉભો રહે એ રીતે બેસવાનું। વિરાસન હનુમાનજી જેમ બેઠક હતી એની આવી રીતે ઉપાડી તમારા ખંભે રાખી દેવાનો છે। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्राय यजसासनाय जनाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अस्तु पुण्याहम कलश तुम्हारा कपाळे लगाओ। ओम अस्तु पुण्याहम यमुना गोदावरी नर्मदा
कावेरी सरयो महेन्द्र तनया चर्वणवती वेदिका क्षिप्रा वैत्रवती महासुरनदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्णजले समुद्र सहिता स्नानं सदा मंगलम तीर्थस्नानं समर्पयामि। ओम स्वस्ति स्वयामिना साक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिदां विनायकं प्रिया नित्यं त्वां स्वस्ति प्लवन्दुनः अक्षताक्ष सर्वश्रेष्ठा कुकुमता शिशोभिता मया विद्या भक्त्या गृहाण गणनायकौ हरि ओम सर्वभूषादिगे समे लोकलज्जानिवारणे मयोपपादिनेतृभ्यं वाससि प्रतिगृह्यताम् ॐ भूर्भुवस्वस्य मन्मागणाधिपत्यै नमः श्रीसत्यनारायणदेवताभ्यो नमः वस्त्रभावेन रक्तसूत्रं समर्पयामि। देतयो सूत्रीय गृहाण गणनायक ओम भूर्भुवस्वस्य मन्मागणाधिपत्यै नमः श्री विष्णुदेवताभ्यो नमः सूत्रीय यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अबील जलाल कंकु चंदन चोखा બધા ઉપર ચડાવો બે ઉપર ચપટી મોટી કરવાની બરાબર। ओम अभिलंज गुलालंज चुवा चंदनमेव च नानाविधि प्रकारेण पूज्यतां परमेश्वर अभिलंज आयुष्य वृद्धि गुलाल प्रीतिवर्धन सिंदूरेण समायुक्तं प्रतिगृह्यताम् अक्षताक्ष सर्वश्रेष्ठा कुकुमता शोभिता मया विद्या भक्त्या ग्रहणं परमेश्वर आखा पूर्ण आत्मा राखो मालत्यादिन्मे प्रभो मया निजानि पुष्पाणि ग्रहणं परमेश्वर ऋतुकालो पुष्पाणि समर्पयामि। गंध उत्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगृह्यताम् ॐ भूर्भुवस्वस्य मन्मागणाधिपत्यै नमः धूपं समर्पयामि। सुगन्धिनी मालत्यादिनि मे प्रभो मया निधानि पुष्पाणि ग्रहणं परमेश्वर ओम भूर्भुवस्वस्य सत्यनारायणदेवताभ्यो नमः श्री मन्मागणाधिपत्यै नमः ऋतुकालो पुष्पाणि समर्पयामि। इदं बलं मया देव स्थापितो पुरस्व तेन मे सफलावाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि ओम भूर्भुवस्वस्य मन्मागणाधिपत्यै नमः श्री सत्यनारायणदेवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः ऋतुकालो फलानि समर्पयामि। भगवान ने प्रार्थना करवानी कि हमारी शक्ति भक्ति धर्म अनुसार जे कई अમને फल મળ્યા છે એવા ફળ ભગવાન તમને અર્પણ કરીએ છીએ આવા ફળ અમને જન્મના જન્મ સુધી આપતા રહેજો ભાવ અર્પણ કરવાનો અને ભગવાનને અર્પણ કરીએ થોડો કાંઈ થોડો ઉપર शर्कराखंड का ज्ञान दीक्षितानि च आहारं भक्षभोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवस्वस्य मन्मागणाधिपत्यै नमः श्री सत्यनारायणदेवताभ्यो नमः यथोत्साहि नैवेद्यं निवेदयामि।
ऊपर महादेवे विलायची सुवर्ण संयुक्तम ताम्रम प्रतिगृह्यताम ओम भूर्भुवस्वः सत्यनारायण देवताभ्यो नमः मुखवास अर्थे पुंगुफल ताम्राणि समर्पयामि हरि ओम महा इदं महा विशेषार्घं रक्ष रक्ष महादेव रक्ष रक्षते लोक भक्तानां भयंकरता दाता भवभ्रांत हेमांतर कृपा सिंधु क्षरमाज भद्रभो वरदतं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थ अनेन सफलादेन फलदस्ति सदा मम नमस्ते देवदेवस्य नमस्ते धरणीधर नमस्ते जग आधार अर्घ्यं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि શ્રીફળ ડાબા હાથમાં લઈ લેવાનું ચમચીનું જળ શ્રીફળ ઉપર ચડાવવું ચમચી છોડી દેવાની શ્રીફળ તમારી સામું ફેરવવાનું ગણપતિ દાદાને સ્પર્શ કરાવવાનો વિશેષાર્ઘ્યં સમર્પયામિ બાજુમાં મૂકી દો ओम विष्णवे नमः ओम विष्णुकाराय नमः ओम बुद्धभव्याय नमः ओम बुद्धबुद्धे नमः ओम बुद्धबुद्धे नमः ओम भावाय नमः ओम बुधात्मने नमः ओम बुद्धभावनाय नमः ओम बुधात्मने नमः ओम अव्याय नमः ओम परमात्मने नमः ओम पुरुषाय नमः ओम साक्षिणे नमः ओम क्षेत्रक्षाय नमः ओम अक्षराय नमः ओम योगाय नमः ओम योगवृंदाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम केशवाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम शिवाय नमः ओम स्थावरणे नमः ओम बुधाद्ये नमः ओम संभवाय नमः ओम भावनाय नमः ओम निधिये नमः ओम भद्रे नमः ओम प्रभुवाय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम स्वयंभवे नमः ओम शंभवे नमः ओम आदित्याय नमः ओम पुष्कराक्षाय नमः ओम महासपनाय नमः ओम अनादिनाथाय नमः ओम धात्रे नमः ओम विधात्रे नमः ओम धातुरुद्माय नमः ओम अप्रेमाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभवाय नमः ओम अवगर प्रभुवे नमः ओम विश्वकर्मणे नमः ओम मन्वे नमः ओम तष्टे नमः ओम सर्वशाय नमः ओम स्त्रीवाय नमः ओम अग्राय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम लोहिताय नमः ओम रतदाय नमः ओम प्रभुवाय नमः ओम पवित्राय नमः ओम मंगलाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम प्राणदाय नमः ओम प्राणाय नमः ओम ज्येष्ठाय नमः ओम श्रेष्ठाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम भूगर्भाय नमः ओम माधवाय नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम विकरुणे नमः ओम धन्विने नमः ओम मेघाविने नमः ओम विक्रमाय नमः ओम अनुपमाय नमः ओम धराधराय नमः ओम विश्वयोन्ये नमः ओम सुष्टाय नमः ओम अमृताय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम वरारोहाय नमः ओम महापत्सय नमः ओम कृतज्ञाय नमः ओम आत्मते नमः ओम सुरेशाय नमः ओम शरणाय नमः ओम शर्मणे नमः ओम विश्वरेशाय नमः ओम प्रजाभवाय नमः ओम अहन्वे नमः ओम व्यालाय नमः ओम प्रत्याय नमः ओम सर्वदर्शनाय नमः ओम अज्जाय नमः ओम सर्वेश्वराय नमः ओम सिद्धाय नमः ओम सिद्धे नमः ओम सर्वादि नमः ओम अच्युताय नमः ओम वसुमंसय नमः ओम सत्याय नमः ओम सुमात्मने नमः ओम संविदाय नमः ओम अमोजाय नमः ओम ऋषिकर्मणे नमः ओम वृषाकृत्ये नमः ओम रुद्राय नमः ओम ऋषिष्ये नमः ओम भृगवे नमः ओम लोकाध्यक्षाय नमः ओम सुराध्यक्षाय नमः धर्मदक्षाय नमः
ओम कृताकृत्यै नमः ओम चतुरात्मने नमः ओम चतुर्दष्टे नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम महाजने नमः ओम भोजनाय नमः ओम भोक्तरे नमः ओम सविष्णे नमः ओम जगादिनाय नमः ओम मंडलाय नमः ओम विजयाय नमः ओम जयत्रे नमः ओम विश्वयोगे नमः ओम पुनर्वसय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम मरित्यै नमः ओम दमनाय नमः ओम हंसाय नमः ओम सुपर्णाय नमः ओम भुजगोतमाय नमः ओम हिरण्यनाभाय नमः ओम सुतवस्ते नमः ओम प्रजापते नमः ओम अमृते नमः ओम सर्वदशे नमः ओम सिंहाय नमः ओम संधात्रे नमः ओम संधिपते नमः ओम स्थिराय नमः ओम अज्जाय नमः ओम दुर्मुषाय नमः ओम शास्त्रे नमः ओम वामने नमः ओम अमोधाय नमः ओम शुचे नमः ओम अतीन्द्राय नमः ओम संग्रहाय नमः ओम सलोकाय नमः ओम घृतात्मने नमः ओम नीलमाय नमः ओम यमाय नमः ओम वेदाय नमः ओम वेदाय नमः ओम सदायोगिने नमः ओम विदग्ने नमः ओम माधवाय नमः ओम अतीन्द्राय नमः ओम महामायाय नमः ओम महाबलाय नमः ओम महाबुद्धये नमः ओम महाविद्याय नमः ओम महापतये नमः ओम महायुक्त्यै नमः ओम अनिन्द्राय नमः ओम श्रीमते नमः ओम महाद्रुगे नमः ओम महेशाय नमः ओम वायुभद्रे नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम शतागते नमः ओम सुरानंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम गोविंदपते नमः ओम वंदहे नमः ओम अनिलाय नमः ओम धरणीधराय नमः ओम सुप्रसादाय नमः ओम विश्वगुरुगे नमः ओम विश्वदुर्गे नमः ओम विभुवे नमः ओम भद्रे नमः ओम सत्कृत्ये नमः ओम साधवे नमः ओम जाह्नवे नमः ओम नारायणाय नमः ओम नराय नमः ओम विशिष्टाय नमः ओम शिष्टकृत्ये नमः ओम शुचे नमः ओम सिद्धार्थाय नमः ओम सिद्धसंकल्पाय नमः ओम सिद्धदाय नमः ओम सिद्ध साधनाय नमः ओम ऋषणे नमः ओम वैश्याय नमः ओम विष्णवे नमः ओम कामकृते नमः ओम कांताय नमः ओम कामाय नमः ओम कामप्रदाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम युगाधिकृते नमः ओम नेकमाय नमः ओम यमाय नमः ओम सोमाय नमः ओम महाशनाय नमः ओम अदृशाय नमः ओम सहस्रजिते नमः ओम अनंतजिते नमः ओम इष्टाय नमः ओम विशिष्टाय नमः ओम शिष्टाय नमः ओम शिखंडिने नमः ओम वृषोदराय नमः ओम वर्धनाय नमः ओम वर्धमानाय नमः ओम विदिक्ताय नमः ओम श्रीसागराय नमः ओम सुभुजाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम वामिज्ञे नमः ओम महेन्द्राय नमः ओम वसुदाय नमः ओम वसवे नमः ओम नेकृपाय नमः ओम शिवविष्टाय नमः ओम प्रकाशनाय नमः ओम प्रकाशात्मने नमः ओम प्रतापनाय नमः ओम रहुषाय नमः ओम वृषाय नमः ओम ग्रदुज्ञे नमः ओम कोटकृते नमः ओम विश्वभावे नमः ओम महेंद्राय नमः ओम अच्युताय नमः ओम प्रतिदाय नमः ओम प्राणाय नमः ओम प्राणदेवाय नमः ओम स्कंदाय नमः ओम प्रतिष्ठाय नमः ओम स्कंदराय नमः ओम ध्रुव्याय नमः ओम वरदाय नमः ओम वायुवाहनाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम बृहद्भानवे नमः ओम आदिदेवाय नमः ओम पुरुन्द्राय नमः ओम अशोकाय नमः ओम ताराय नमः ओम शिवराय नमः ओम शौर्ये नमः ओम जनेश्वराय नमः ओम अनुकूलाय नमः ओम शतवर्ताय नमः ओम पद्मिने नमः
ओम पद्मनाभाय नमः। ओम हरिकृष्णाय नमः। चतुर्बाहवे नमः। ओम चतुर्विहाय नमः। ओम चतुर्गत्ये नमः। ओम चतुरात्मने नमः। ओम चतुर्भावाय नमः। ओम चतुर्वेदविदे नमः। ओम एकपदे नमः। ओम समावर्ताय नमः। ओम निवृत्तात्मने नमः। ओम दुर्जराय नमः। ओम दुर्वृत्तिकवाय नमः। ओम दुर्लभाय नमः। ओम दुर्गमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम द्वाग्ने नमः। ओम शुभांगाय नमः। ओम लोकसारंगाय नमः। ओम वृत्तुत्वाय नमः। ओम हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो दशका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते आराधकं समर्पयामि कर्पुटानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवां त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि બાબાજી આરતીની ડીશ લઈ લેવાની જમણાથી ભગવાનને આરતી આપવાની કે દેવાદિદેવ મારા આરતીગમ સમર્પયામિ ડીશ નીચે મૂકી બે હાથે તમારે આરતી લઈ લેવાની સ્વ આત્મરક્ષણાર્થે આરાર્તિગમ સમર્પયામિ ભગવાન અમને બાળક જાણીને ક્ષમા કરવા વાળા બનજો કે અમારી શક્તિ ભક્તિ અનુસાર જે કઈ દ્રવ્યથી અમે તમારું પૂજા અર્ચન કર્યું છે એનો સ્વીકાર કરવા વાળા બનજો કે આહ્વાનમ ન જાનામિ દ્વાર્જનમ પૂજા જેવન જાનામિ ક્ષમસ્વ પરમેશ્વર અન્યથા શરણમ નાસ્તિ તમેવ શરણમ મમ તસ્માत् કાર્યેણ ભાવેન રક્ષસ્વ પરમેશ્વર ગતમ પાપમ ગતમ દુઃખમ ગતમ દારિદ્ર્યમેવ ચ આગતા સુખ સંપત્તિ પૂર્ણહમ તદૃષ્ણાર્થ કિમ મંત્રહીનમ ક્રિયાહીનમ ભક્તિહીનમ સુરેશ્વર યદ પૂજિતમ મયા દેવ પરિપૂર્ણમ તદર્શમે યદ પદભ્રષ્ટમ માંતરિણમ યદ ભયત તત્સર્વક્ષમતા દેવ પ્રસિદ્ધ પુરુષોત્તમ પ્રાર્થના પૂર્વક સાષ્ટાંગ નમસ્કારાન નમસ્કરોમિ જય વીરભંજન મહાદેવની જય અધ્યાય પેલો સુધોવાચ અયોધ્યા પાસે એક સમયે પવિત્ર તીર્થ ક્ષેત્ર નૈમિષારણ્યમાં તપ કરનારા શૌનકાદી ઋષિમુનિઓ ભેગા થયા હતા. પુરાણો અને મહાભારતના રચયિતા વેદવ્યાસના શિષ્ય સુત પુરાણી પણ ત્યાં હાજર હતા. ઋષિએ પ્રણામ કરી અને એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે મહામુનિ, એવું કેવું વ્રત કે તપ કરવાથી મનુષ્યને ઈચ્છિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય? એ સર્વ સાંભળવા અમે ઈચ્છા થઈ છે, માટે અમને કહેવાની કૃપા કરો. શ્રી સુતજી બોલ્યા કે હે મહર્ષિઓ, એક વખત નારદ મુનિએ આવો જ પ્રશ્ન ભગવાન વિષ્ણુને પૂછ્યો હતો કે ત્યારે ભગવાન નારદજીએ કહ્યું એ સૌ સાવધાન થઈ શાંતિથી સાંભળો કે એક સમયે પરોપકાર અર્થે જુદા જુદા લોકમાં ફરતા ફરતા યોગીરાજ નારદજી એમ મનુષ્ય લોકમાં આવ્યા. ત્યાં એમણે જુદી જુદી યોનિમાં ઉત્પન્ન થયેલા પોતપોતાના કર્મોથી દુઃખિત હતા અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ અને નાના મોટા દુઃખોથી પીડાતા લોકો એમણે જોયા કે કયા ઉપાયથી આ બધા જ લોકોના દુઃખ ચોક્કસપણે દૂર થાય. એવો મનમાં વિચાર કરી નારદજી વિષ્ણુલોકમાં ગયા. ત્યાં તેમણે શુક્લ વર્ણ 4 આંખવાળા નારાયણ દેવના દર્શન થયા.
શંખ ચક્ર ગદા પદ્મની વનમાથી શોભતા ભગવાન દેવાથી દેવ સમીપે જઈ નારદજી સ્તુતિ કરે છે કે નારદજી બોલ્યા કે જેને વાણી સ્વરૂપ અને મનથી પણ પહોંચી શકતા નથી એવા રૂપવાળા કે અનંત શક્તિશાળી ભગવાન, હું આપને વંદન કરું છું કે હે ભગવાન, આપ આદિ જન્મ મધ્ય પાલન પોષણ અને અંતમરણ રહિત છો. આપ નિર્ગુણ છતાં સત્વરજ અને તમોગુણના સર્જનારા છો. દરેક પ્રાણી કે મનુષ્યના પદાર્થના મૂળ કારણરૂપ છો અને ભક્તોના દુઃખોનો નાશ કરો છો. એવા આપને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર હો. નારદજીની આવી સ્તુતિ સાંભળી શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન બોલવા લાગ્યા કે હે ભાગ્યશાળી નારદ મુનિ, હે મહામુનિ મનુષ્ય, તમે શા માટે આવ્યા છો? તમારા મનમાં શી ઈચ્છા છે એ મને કહો. તમે જે કાંઈ પૂછશો એ સગળ હું તમને કહીશ. કે હે ભગવાન, મનુષ્ય લોકમાં સૌ કોઈ જુદી જુદી યોગમાં ઉત્પન્ન થઈ અનેક પ્રકારના પાપ કર્મોથી દુઃખી થઈ અને પીડાય છે. કે હે નાથ, જો આપની મારા ઉપર કૃપા હોય તો તેઓના દુઃખ ક્યાં ટૂંકા ઉપાયથી સી રીતે દૂર થાય એ અમને કહો. એ સાંભળવાની ઈચ્છા છે. ભગવાન બોલ્યા કે હે વત્સ, તમે લોક કલ્યાણ કરવાની ઈચ્છાથી ઉત્તમ પ્રશ્ન પૂછો છે કે જે કરવાથી મનુષ્ય સંસારના નાના મોટા સુખ દુઃખ અને અંતે મોહથી મુક્તિ થાય એ હું તમને કહું છું. એ શાંતિથી વાત. મનુષ્ય લોકમાં અને સ્વર્ગ લોકમાં પણ અતિ દુર્લભ અને મહાપુણ્ય આપનારું એ વ્રત છે. એ મને તમારા પર ઘણો સ્નેહ હોવાથી હું જણાવું છું કે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું એ વ્રત છે. એને સારી રીતે વિધિપૂર્વક કરવાથી મનુષ્ય આ લોકમાં સુખ મેળવી જીવનના અંતે પરલોક મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરે છે. શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનનું આ વાક્ય સાંભળી નારદજી બોલ્યા કે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનો આ વ્રતનો ફળ શું? આ વ્રતનો વિધિ શું? આ વ્રત કોણે કર્યું? આ વ્રત ક્યારે કરવું? આ બધું વિસ્તારથી કહો. ભગવાન બોલ્યા કે હે નારદ મુનિ, આ વ્રત ત્રિવિધ દુઃખો અને શોક વગેરેનો નાશ કરનારું છે, સંપત્તિ વધારે છે. વળે આ વ્રત સૌભાગ્ય અને સંતતિ આપનારું તેમજ વિજય આપનારું છે. કોઈ પણ દિવસે શ્રદ્ધા ભક્તિ ભાવથી મનુષ્ય આ વ્રત કરી શકે છે. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું આ વ્રત પૂજન માણસે ધર્મનું આચરણ કરી બ્રાહ્મણ કુટુંબીજનો મિત્રો બંધુઓ સાથે સાયંકાળે રાત્રિના આરંભ કરવું. પ્રસાદ માટે લોટ દૂધ ઘી ખાંડ વગેરે સવાય પ્રમાણમાં લઈ શીરો તૈયાર કરી પ્રસાદમાં ફળફળાદી કેળા વગેરે લઈ ભક્તિભાવથી ભગવાનને નૈવેદ્ય અર્પણ કરવું. કોઈ કારણોસર ઘઉંનો લોટ ન મળે તો ચોખાનો લોટ, સાકર ન મળે તો ગોળ વાપરવું. આ બધી ખાદ્ય સામગ્રી સવાઈમાં એકઠી કરી ભગવાનને અર્પણ કરી પોતાના સગા સંબંધીઓ સ્વજનો સાથે કથા શ્રવણ કરવી. બ્રાહ્મણને દક્ષિણા આપવી. ભાઈ ભાંડુઓ સ્નેહીઓ બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવવું. પોતે પણ સત્યનારાયણ ભગવાનનો પ્રસાદ લેવો. પ્રસાદ લીધા પછી ભજન કીર્તન અર્ચન કરતા શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા પોતપોતાના ઘર સુધી જવું. આ પ્રમાણે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવાથી મનુષ્ય પોતે ઈચ્છેલી વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તેની મનોકામના સિદ્ધ થાય છે. કે વિશેષમાં કળિયુગમાં પૃથ્વી પર સુખી થવાનો આ ટૂંકો અને સરળ એક જ ઉપાય છે. શ્રી સત્યનારાયણ કથાયામ પ્રથમ અધ્યાય સમાપ્ત. શ્રી સત્યનારાયણ વીરભંજન મહાદેવની જય. અધ્યાય બીજો. સુતવાચ. શ્રી સુજી બોલ્યા કે હે મહામુનિઓ, આ પૂર્વે વ્રત જેને જેને કર્યું હતું એ કથા વૃતાંત હું તમને કહું છું કે રમણીય એવી પવિત્ર કાશી નગરીમાં એક અતિ નિર્ધન ગરીબ બ્રાહ્મણ રહેતો હતો.
એ બ્રાહ્મણ ભૂખ તરસથી વ્યાકુળ થઈ દરરોજ પૃથ્વી પર ભિક્ષા માંગવા માટે સવારથી સાંજ સુધી ભટકતો હતો. તે બ્રાહ્મણને દુઃખી જોઈ બ્રાહ્મણ પ્રત્યે પ્રેમ રાખનારા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન એક બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ ભિક્ષા માંગતા દરિદ્ર બ્રાહ્મણને આદરથી પૂછ્યું છે કે હે બ્રાહ્મણ, માનવ જાતિના શ્રેષ્ઠ એવા તમે ઘણા દુઃખી થઈ પૃથ્વી પર રોજ શા માટે ફરો છો? હું તમારા દુઃખનું કારણ સાંભળવા ઈચ્છું છું, માટે મને કહો. બ્રાહ્મણ બોલ્યા કે હું અતિ દરિદ્ર બ્રાહ્મણ છું. પેટના પોષણ માટે પૃથ્વી પર સવારથી સાંજ સુધી ભિક્ષા માંગવા માટે ભટકું છું. જો આપ મારું આ દારિદ્ર્ય દૂર થાય એવો કોઈ ઉપાય જાણતા હો તો કૃપા કરી મને કહો. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ બોલ્યા કે હે જે શ્રી સત્યનારાયણને નામે ઓળખે છે એવા વિષ્ણુ ભગવાન સર્વ ઈચ્છિત વસ્તુ આપનાર છે. એનું તમે વ્રત પૂજન કરો. જે વ્રત બહુ ઉત્તમ છે. વિધિ વિધાન પણ કાળજીથી સમજાવી એ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ વેશધારી ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણ ત્યાંથી અદૃશ્ય થઈ ગયા. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણે જે વ્રત કહ્યું છે એ વ્રત હું અવશ્ય કરીશ એવો દ્રઢ નિશ્ચય કરી વિચારમાં રાત્રે બ્રાહ્મણને નિંદ્રા પણ ન આવી. કે બીજા દિવસે સવારમાં રોજ કરતા વહેલા ઉઠી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત હું આજે કરીશ એવો મનમાં સંકલ્પ કરી બ્રાહ્મણ ભિક્ષા માંગવા માટે નગરમાં ગયા. અને બન્યું પણ એવું કે એ દિવસે બ્રાહ્મણને ભિક્ષામાં રોજ કરતા પુષ્કળ દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થયું. એને મનમાં ને મનમાં ભગવાનનો ઉપકાર માની ઘેરે જઈ એ જ દ્રવ્યથી સગા વાલા મિત્રો સહિત સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત પૂજન કર્યું. કે એ વ્રતના પ્રભાવથી એ બધા દુઃખોથી મુક્ત બની ખૂબ જ સંપત્તિવાન થયો. શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ તરીકે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ. એ દિવસથી માંડી દર મહિને યોગ્ય દિવસે દર પૂર્ણિમાના દિવસે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવા માંડ્યું. કે આ પ્રમાણે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરી સર્વ પાપમાંથી મુક્ત બની દુર્લભ મોક્ષને પામ્યો. કે હે બ્રાહ્મણ, જે માણસ પૃથ્વી પર વિધિપૂર્વક સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરે છે તેના સર્વે દુઃખ નાશ પામે છે. કે આમ ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણનું મહાત્મા શ્રી નારદ મુનિએ વ્રત વિશે જે કહ્યું હતું એ હે ઋષિ મુનિઓ તમને કહ્યું. હવે બીજું શું કહું તે મને કહો. ઋષિ વાચ. ઋષિઓ બોલ્યા કે હે સુત પુરાણી, તે બ્રાહ્મણ પાસેથી આ વ્રત કોણે સાંભળ્યું, કોણે જાણ્યું? આ પૃથ્વી પર એ વ્રત કોણે કર્યું એ બધું જ અમે સાંભળવા ઈચ્છીએ છીએ કે જેથી અમને આ વ્રત ઉપર શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય. શ્રી સુજી બોલ્યા કે હે સર્વ મુનિઓ, જેણે જેણે પૃથ્વી પર આ વ્રત કર્યું હતું તેની કથા તમે સાંભળો. એક દિવસ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ શતાનંદ પોતાના વૈભવ પ્રમાણે પોતાના કુટુંબીજનો ઇષ્ટ મિત્રો સાથે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત પૂજન કરતો હતો. એ વખતે લાકડા કાપી વેચનારો એક ભીલ જાતિનો કઠિયારો તેના ઘર પાસે આવ્યો. તેને લાકડા બહાર મૂકી બ્રાહ્મણના ઘરે આવ્યો. તરસથી પીડાતો એ કઠિયારો પીવા પાણી મળશે આશાએ લાકડાનો ભારો ઓટલા પર મૂકી બ્રાહ્મણના ઘરે ગયો. ત્યાં તેમણે બ્રાહ્મણને કોઈક દેવનું વ્રત પૂજન કરતા જોયા. તે ત્યાં બેઠો. વ્રત સમાપ્ત થતા તેમને નમસ્કાર કર્યા અને બ્રાહ્મણને વંદન કરીને પૂછ્યું કે હે ગુરુદેવ, આપ આ શું કરી રહ્યા છો? કે આ વ્રત પૂજન કરવાથી શું ફળ મળે છે એ મને વિસ્તારથી કૃપા કરીને જણાવો. સર્વ ઈચ્છિત વસ્તુ આપનાર ભગવાન સત્યનારાયણનું હું આ વ્રત કરું છું. તેની કૃપાથી મને આ બધું ધન ધાન્ય સંપત્તિ વગેરે પ્રાપ્ત થયું છે. કઠિયારે બ્રાહ્મણ પાસેથી વ્રતનો વિધિ જાણ્યો. એ મનમાં ને મનમાં ઘણો હર્ષ પામ્યો. પ્રસાદ ખાઈ પાણી પીધું અને નગર તરફ જવા રવાના થયો. માથે લાકડાનો ભારો લઈ સત્યનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરતો કરતો વિચારવા લાગ્યો.
અને શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરતો કરતો વિચારવા લાગ્યો કે આજે નગરમાં જઈ લાકડાનો ભારો વેચતા જે કઈ દ્રવ્ય મળશે એ દ્રવ્યથી હું સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરીશ કે આમ મનમાં ને મનમાં દ્રઢ નિશ્ચય કરી માથે લાકડાનો ભારો લઈ જ્યાં ધનવાનો રહેતા હતા એ લતામાં ગયો અને શ્રી સત્યદેવની કૃપાથી એ દિવસે દિવસે કઠિયારાને તેના લાકડાની બમણી કિંમત પ્રાપ્ત થઈ એ દિવસે કઠિયારાને લાકડાનું પુષ્કળ દ્રવ્ય મળ્યું તેનું હૃદય પ્રસન્ન થયું તેણે કેળા સાકર ઘી દૂધ ઘઉંનો લોટ ખરીદી પૂજાની બધી સવાય સામગ્રી ખરીદી પોતાના ઘરે ગયો અને પછી પોતાના સગાવાળાને બોલાવી વિધિપૂર્વક સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કર્યું એ વ્રતના પ્રભાવથી એ કઠિયારો ધનવાળો થયો પુત્રવાળો થયો અને આ લોકમાં સર્વ પ્રકારના સુખ ભોગવી છેવટે સ્વર્ગમાં ગયો દિવસે કન્નવરાને રેવાગણને સત્યનારાયણ વથાયમ દિત્યો વિદ્યાસમાં બોલો છો સત્યનારાયણ પોતાના વ્યાપારમાં કુશળ અને દીર્ઘ દ્રષ્ટિવાળો એવો સાધુ વાણિયો કાળને વશ થયેલો હોવાથી પોતાના જમાઈને સાથે લઈ વેપાર કરવા નીકળ્યો દરિયો પાર કરી સિંધ નદી પાસે આવેલા રત્નપુર નામના મોટા શહેરમાં જઈ સાધુ વાણિયોને તેનો જમાય સારી રીતે વેપાર કરવા લાગ્યા તેઓ બંને જે નગરમાં રહેવા લાગ્યા એ નગરમાં ચંદ્રકેતુ રાજા એ રાજ કરતો હોય અને બંને વેપાર કરવા લાગ્યા એ વખતે સત્યનારાયણ ભગવાને સાધુ વાણિયાને પોતાનું વ્રત કરવાથી પ્રતિજ્ઞા ભંગ થયેલો જોઈ એને શાપ દીધો કે તને મહાન દારૂણ અને કઠિન દુઃખ પ્રાપ્ત થાવ કે આ પછી એક દિવસ એક ચોર રાજા ચંદ્રકેતુના ખજાનામાં ચોરી થઈ એટલે પૂછવાનું શું રહે 10 દિશાએ સિપાહીઓ છોડી મૂક્યા કે આ બાજુ બન્યું એવું કે ધન ચોરીને ચોરો જ્યાં બે બંને વણિક વેપારીઓ સાધવાણીઓને તેનો જમાય રહેતા હતા ત્યાં પોતાની પાછળ રાજાના સિપાહીઓ રાજદૂતો દોડતા આવતા જોઈ ભયભીત ચિત્તે ચોરોએ ચોરી કરેલું બધું જ ધન કે જ્યાં સાધવાણીઓને તેનો જમાય રહેતા હોય અને ત્યાં નાખી જલ્દીથી નાસી છૂટ્યા રાજાના સિપાહીઓ કે જ્યાં વાણિયાઓ રહેતા હતા ત્યાં આવ્યા રાજાનું ચોરાયેલું ધન ત્યાં જોયું અને બંને વણિક વેપારીઓને પકડી હાથ કરી નાખી અને લઈ ગયા સિપાહીએ ચોર પકડ્યા છે એમ માની દોડતા દોડતા રાજા પાસે ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે હે મહારાજ અમે આ બે ચોરોને પકડી લાવ્યા છીએ અને હવે તમને જોઈ આપ આજ્ઞા કરો એ સજા એમને કરીએ કે આ સાંભળી રાજાએ બહુ વિચાર કર્યા વગર તેમને કેદખાનામાં પૂરવાનું કહેતા સિપાહીઓએ બંનેને દોરડાથી બાંધી બેડીઓ પહેરાવી મોટા મજબૂત કેદખાનામાં બંનેને પૂરી દીધા શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની માયાના કારણે જ કોઈ ને પણ વણિક પુત્રોનું કહેવું સાંભળ્યું નહીં ચંદ્રકેતુ રાજાએ બંને વેપારીઓની પાસે જે કાંઈ દ્રવ્ય હતું એ બધું ધન આંચકી લીધું પેલી તરફ શ્રી સત્યનારાયણને શાપને લીધે સાધુ વાણિયાની પત્ની લીલાવતી પણ પોતાના ઘરે જઈ ઘણી દુઃખી થઈ અને ઘરે રહેલું જે કાંઈ ધન હતું એ બધું ધન ચોરો લૂંટી ગયા કે ગરીબી રોગ અને ચિંતાથી બાવરી બની ગઈ અને ભૂખ અને તરસથી ઘણી દુઃખી થઈ સાધુ વાણિયાની પત્નીએ હંમેશા ભોજનની ચિંતામાં ઘરે ઘરે ભિક્ષા માંગવા માટે ભટકવા લાગી અને તેની પુત્રી કલાવતીએ પણ રોજ અન્ન માટે ઘરે ઘરે ભિક્ષા માંગતી ભટકવા માંડી એક દિવસ એક ભૂખથી આકો વ્યાકો બનેલી કન્યા એક બ્રાહ્મણના ઘરે ભિક્ષા માંગવા માટે ભટકવા ગઈ ત્યાં તેમણે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત પૂજન થતું હતું તેથી ત્યાં પ્રસાદ મળશે પાણીનો સહારો મળશે એ આશાએથી ઓટલા પર બેસી કથા સાંભળી અને પ્રસાદ મળશે પાણીનો સહારો મળશે એ આશાએથી ઓટલા પર બેસી અને કથા સાંભળી
વંદન કરી ભગવાન પાસે વરદાન માંગ્યું અને પ્રસાદ લઈ મોડી રાત્રે પોતાના ઘરે ગઈ ત્યારે માતાએ પુત્રી કલાવતીને પ્રેમથી પૂછ્યું કે મોડી રાત સુધી તું ક્યાં ભટકતી હતી? તે તારા મનમાં શું ધાર્યું છે? કે કન્યા કલાવતીએ તરત જ પોતાની માતાને જણાવ્યું કે માં, આજે મેં એક બ્રાહ્મણને જ્યાં ઈચ્છિત વસ્તુ આપનારું શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત થતું હતું એ મેં જોયું અને પછી જે કાંઈ પ્રસાદ મળ્યો એ લઈ અને હું ઘરે આવી છું કે પોતાની કન્યાનું આ વચન સાંભળી દીકરીના જન્મ વખતે લીધેલું વ્રત યાદ આવ્યું. મનોમન નક્કી કરી લીલાવતીએ આનંદપૂર્વક સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવા તૈયાર થઈ કે પોતાના જે તે સગાવાલા ત્યાં હતા એમની સાથે સાધુવાણિયાની પત્નીએ વ્રત કર્યું અને સત્યનારાયણ ભગવાન પાસે વારંવાર યાચના કરી વરદાન માંગ્યું કે મારા પતિને જમાય જ્યાં હોય ત્યાંથી જલ્દી ઘરે આવે એમ કરો, કે મારા પતિને જમાય સગા અપરાધોનો ક્ષમા કરો. કે આ વ્રત કરવાથી ભગવાન સત્યનારાયણ સંતુષ્ટ થયા. તે રાત્રે ભગવાન સત્યનારાયણ ચંદ્રકેતુ રાજાએ સ્વપ્નમાં આવી અને કહ્યું કે હે નૃપશ્રેષ્ઠ, કે જે બે વણિક વેપારીઓને તારી કેદખાનામાં પૂર્યા છે તેમને સવારમાં જ તું મુક્ત કર અને એમનું જેટલું ધન લીધું છે એ બધું જ તું પાછું આપી દે. રાજાએ ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો કે હું એમ ન કરું તો? એનો જવાબ પણ ભગવાને સ્વપ્નમાં આપી દીધો કે જો તું એમ નહીં કરે તો હું તારો રાજપુત્ર સહિત તારો નાશ કરીશ. આમ ચંદ્રકેતુ રાજાને કહી ભગવાન અદૃશ્ય થઈ ગયા. પછી સવારમાં ઉઠી રાજાએ પોતાની સભા બોલાવી અને પોતાના સ્વજનોની સાથે બોલવા લાગ્યા અને પોતાની સભામાં બેસી સ્વપ્નની બધી વાત કહી સંભળાવી અને બંને બંદીવાન મણિપુત્રોને કેદખાનામાંથી તરત જ મુક્ત કરવા સિપાહીઓને આજ્ઞા આપી. રાજાની આજ્ઞા સાંભળી સિપાહીઓ તરત જ બંદીખાને ગયા. બંને મણિપુત્રોને કેદખાનામાંથી છોડાવી રાજા પાસે આવ્યા અને વિનયપૂર્વક બોલ્યા કે હે રાજન, તમે મણિપુત્રોને બેડીઓના બંધનમાંથી મુક્ત કરી અહીં લાવ્યા છીએ. પછી બંને રાજા ચંદ્રકેતુને વંદન કર્યા કે પોતાના વિશે આગલો બનાવ યાદ કરી અને બંને ભયથી ગભરાવા લાગ્યા અને કંઈ પણ બોલ્યા નહીં. ત્યારે રાજા ચંદ્રકેતુએ બંને વણિક વેપારીઓની પાસે સામે જોઈ આદરપૂર્વક કહ્યું કે તમારી કોઈ ભૂલ કે દેવ યોગે ભાગ્ય યોગે તમને આ મહાકષ્ટ પડ્યું છે, પણ હવે તમારે કોઈ ભય રાખવાનું કારણ નથી. કે આમ કહી રાજાએ એમની બેડીઓ કઢાવી નાખી, દોરડા છોડાવી નાખ્યા, હજામો સ્નાનાદિ કરાવી, વસ્ત્ર અલંકાર આપી અને એમને મુક્ત કર્યા. કે રાજાએ જેટલું ધન અપહરણ કર્યું હતું એના કરતા બેવડું ધન આપ્યું, એમને ખુશી કર્યા. રાજાએ લઈ લીધેલું બધું જ ધન ઉપરાંત એટલું જ બીજું ધન વાણિયાઓએ આપી. રાજા ચંદ્રકેતુ કહે છે કે હે સાધુ વાણિયા, હવે તમારા ઘરે પધારો. રાજાએ પ્રણામ કરી વાણિયા બોલ્યા કે આપની કૃપાથી હવે અમે અમારા ઘરે જઈશું. इति श्री स्कंद पुराणे लीलाखंडे सत्यनारायण कथायां तृतीयो अध्याय समापनो श्री सत्यनारायण गोपीरवंदन महादेवानी जय. वाचो કે હે ઋષિ મુનિઓ, હવે આગળની કથા કહું છું. સાધુવાણીઓને તેનો જમાય પોતાના ગામ જવાની તૈયારી કરી. બ્રાહ્મણોને ઘણું દાન દક્ષિણા આપી પછી ગામ તરફ જવા રવાના થયા. સાધુવાણીઓને પોતાનો જમાય સાથે નૌકામાં બેસી થોડે દૂર ગયા અને બપોરના સમયે વહાણના કિનારે લંગારી. ત્યારે એમની પરીક્ષા કરવાના હેતુથી
શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાને એક દંડી સંન્યાસીનું રૂપ લીધું અને જ્યાં તે વાણીઓ બેઠા હતા ત્યાં જઈ અને પૂછ્યું કે તારી નૌકામાં શું ભરેલું છે? ત્યારે ઘણું ધન મળવાથી અભિમાની અને મદોમસ્ત થયેલા એ બંને વાણિયાએ સાધુની મશ્કરી કરી અને તિરસ્કાર પૂર્વક હસીને બોલ્યા કે હે દંડી સ્વામી, શું તમારે એ પૂછવાની શી જરૂર પડી? શું તમારે અમારું ધન જોઈએ છે? મારા વહાણમાં વેલા ઘાસ પાંદડા સિવાય બીજું કશું જ નથી. સાધુ વાણિયાનું આવું કઠોર વચન સાંભળી એ સંન્યાસી રૂપ ભગવાન ક્રોધાયમાન થયા. ભગવાને તથાસ્તુ કહી ચાલ્યા ગયા કે તેમને દૂર જઈ સમુદ્રના કિનારે એક ઠેકાણે જઈ અને ઉભા રહ્યા કે સંન્યાસીના ગયા પછી પોતાની નિત્ય કર્મ નાસ્તો વગેરે પતાવી કે જેવો વાણિયાને પોતાના વહાણ પર ગયો તો તેમને પોતાનું વહાણ હલકું થઈ પાણી ઉપર ઊંચું આવેલું જોઈ અને ઘણો વિસ્મય પામ્યો કે પોતાના વહાણમાં દ્રવ્યને બદલે વેલા ઘાસ પાંદડા ભરેલા દેખાયા. એ જોતા જ એ ત્યાં મૂર્છા પામી બેભાન થઈ જમીન પર ઢળી પડ્યો કે જ્યારે એને ભાન આવ્યું ત્યારે એ ખૂબ જ ચિંતામાં પડ્યો. સાધુ વાણિયાનો જમાઈ કંઈક સમજુ હતો. સાધુ વાણિયાની આ સ્થિતિ જોઈ એના જમાઈએ કહ્યું કે આપ શા માટે શોક કરો છો કે જંગલમાં સંન્યાસીઓ દેવી શક્તિઓ ધરાવતા હોય છે કે જરૂર પેલા સંન્યાસીએ સાપ જીતો એમ મને લાગે છે કે એ સંન્યાસી સર્વશક્તિમાન છે, એમાં કોઈ શંકા નથી કે માટે આપણે એમના શરણે જઈએ તો આપણી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થાય. કે જમાઈના વચન સાંભળી તેઓએ શોધતા ગુફા પાસે આવી અને સંન્યાસીને જોઈ કે અત્યંત ભક્તિભાવ દંડવત પ્રણામ કરી અને ખૂબ જ આજીજી ભર્યા શબ્દોથી કરગરીને બોલ્યા કે હે સંન્યાસી, મેં આપની પાસે જે વાણી કહી ખોટું બોલ્યો એ મારો અપરાધ છે, ક્ષમા કરો. અને તમારા શરણે આવ્યા પછી હવે મારો કે જીવાડો એમ કહી વારંવાર જમીન પર લાંબા થઈ એ સંન્યાસી પ્રણામ કરવા લાગ્યા અને ખૂબ જ શોકાતુર બન્યા કે શરણે આવેલાને ભગવાન કદી નિરાશ કરતા નથી. સાધુવાણીઓ આમ વિલાપ કરતો જોઈ એ દંડિત સંન્યાસી બોલ્યા કે હે સાધુ, તું શોક ન કર, તું મારું કહેવું સાંભળ કે તું મારી પૂજા કરવાનું ભૂલી ગયો છે અને તેથી મારી આજ્ઞાથી હે દુષ્ટ બુદ્ધિ વાળા તને વારંવાર દુઃખ પ્રાપ્ત થયું છે. કે ભગવાનનું આ વચન સાંભળી એ સાધુ વાણીઓ એમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. સાધુ બોલ્યો કે હે પ્રભુ, આપની માયાથી મોહિત થયેલા બ્રહ્માદિ દેવો આપના ગુણ અને રૂપને પણ જાણી શકતા નથી. એ એક આશ્ચર્ય છે. તો આપની માયા વડે ઘેરાયેલો હું પામરમૂઢ મનુષ્ય, હું આપને કઈ રીતે ઓળખી શકું? હે ભગવાન, તમે પ્રસન્ન થાઓ, હું મારી શક્તિ અને વૈભવને શોભે એ રીતે હું આપનું પૂજન કરીશ. વહાણમાં મારું પેલા જે કઈ ધન હતું તે સર્વ મને પુનઃ પાછું આપો અને શરણાગત એવા અમે બંનેનું રક્ષણ કરો. સાધુ વાણિયાનું આ ભક્તિ વચન સાંભળી એ ભગવાન એના ઉપર પ્રસન્ન થયા. તેની ઈચ્છિત વરદાન આપીને ભગવાન ત્યાં જ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા કે વહાણ પાસે વાણિયાએ જોયું તો પોતાનું વહાણ અગાઉની માફક દ્રવ્યથી ભરેલું જોયું. એ પ્રસન્ન થઈ અને બોલ્યા કે સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી આ મારો મનોરથ સફળ થયો છે. આમ ભગવાનની કૃપાથી પોતાની ઈચ્છાઓ ફળી એટલે સ્વજનો સાથે વિધિપૂર્વક ત્યાં જ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા વિધિસર કરી સત્યદેવની કૃપાથી એ આનંદ પામ્યો અને તેનો શોક દૂર થયો અને પછી પોતાના વાહનો તૈયાર કરી પોતાના નગર તરફ જવા પ્રયાણ કર્યું. પોતાનું ગામ નજીક આવતા
સાધુ વાણિયાએ પોતાના જમાઈને કહ્યું કે જુઓ અમારું રત્નપુર શહેર દેખાય છે. પછી એમણે પોતાના દૂતને પોતાના આગમનના ખબર આપવા માટે પોતાના ઘરે ખબર આપવા રવાના કર્યા. એ દૂત નગરમાં જઈ સાધુ વાણિયાની પત્ની લીલાવતી સમક્ષ જઈ હાથ જોડી નમસ્કાર કરીને ખબર આપ્યા કે સાધવાણીઓને જમાય અને બાંધવો સહિત પુષ્કળ દ્રવ્ય કમાઈને આવે છે અને તેઓના વાહન શહેરની નજીક આવી પહોંચ્યા છે. દૂત તરફથી આ સમાચાર સાંભળતા એ સતી સ્ત્રી લીલાવતી અત્યંત હર્ષ પામી. એ વખતે સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરતી હતી. ઉતાવળે આ પૂજનનું કાર્ય આટોપી લીધું. તેણે પણ પોતાની પુત્રી કલાવતીને કહ્યું કે હે પુત્રી, હું મારા પતિ અને જમાઈને મળવા જાઉં છું. તું પણ પૂજા પૂરી કરી અને જલ્દી આવ. માતાનું આ વચન સાંભળી કન્યા કલાવતીએ પણ વ્રત પૂરું કર્યું, પણ પ્રસાદ લેવાનું બાકી રહેવા દઈ પ્રસાદ લીધા વિના જ એ પોતાના પિતા અને પતિને મળવા માટે દોડી ગઈ. કે આમ પ્રસાદનો અનાદર થયો. આથી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાને ગુસ્સે થયા અને કલાવતીના પતિ અને તથા તેના ધન સાથેના વાહનને સમુદ્ર જળમાં અદૃશ્ય બનાવી દીધું. પછી જ્યારે કન્યા કલાવતીએ પોતાના પતિને ન જોયો એટલે મહાશોક કરવી અને રડવા લાગી અને રુદન કરતા કરતા ત્યાં જ જમીન પર ઢળી પડી. આવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ એટલે સાધુ વાણિયો ભય પામ્યો અને વિચારવા લાગ્યો કે આ કેવી અજબ વાત બની ગઈ કે હમણાં તો જમાઈને એમનું વાહન દેખાતા હતા, એ એકાએક કઈ રીતે અદૃશ્ય થઈ ગયા. અન્ય હોડી ચલાવનારા બીજા નાવિકો પણ આશ્ચર્ય પામ્યા અને ચિંતામાં પડ્યા. પછી પોતાની પુત્રી કલાવતીએ સ્થિતિ જોઈ લીલાવતીએ પણ ખૂબ ગભરાઈ ગઈ અને અતિ દુર્લભથી વિલાપ કરવા લાગી અને પોતાના પતિને કહેવા લાગી કે જરીક વારમાં જમાઈ વહાણ સાથે કઈ રીતે અદૃશ્ય થઈ ગયા. કોણ જાણે ક્યાં દેવની અવગણના થઈ હશે કે તેથી તેમની હોડી અદૃશ્ય થઈ. હું કઈ જાણી શકતો નથી. શ્રી સત્યદેવનું મહાત્મા કોણ જાણવા સમર્થ છે કે કોણ સાંભળવા માટે સમર્થ છે. આવું બોલી લીલાવતીએ પોતાના સ્વજનની સાથે વિલાપ કરવા લાગ્યો. કે પછી લીલાવતીએ પોતાની પુત્રી કલાવતીને ખોળામાં બેસાડી ખૂબ જ રુદન કર્યું. કલાવતીએ પણ પોતાના સ્વામીનો નાશ થયેલો જાણી ખૂબ જ દુઃખની બની અને કલાવતીએ વિચાર્યું કે હવે મારે જીવીને શું કરવું અને પોતાના પતિની પાદુકા લઈ તેમની પાછળ સતી થવાનો નિશ્ચય કર્યો. કન્યાનું આ વર્તન જોઈ એ સજ્જન સાધવાણીઓ પોતાની સ્ત્રી સહિત ખૂબ જ દુઃખી થઈ શોક સંપન્ન બન્યા અને ધર્મનો જાણનાર હોય તેથી વિચાર કરવા લાગ્યો કે નક્કી શ્રી સત્યનારાયણ દેવે જ મારા કોઈ અપરાધને કારણે મારા જમાઈ અને એમના ધનને અદ્રશ્ય કર્યા છે અને સત્યનારાયણની માયાને કરીને જ આમ બન્યું હોય કે આથી હું આ મારા વૈભવને શોભે એ રીતે વિધિપૂર્વક સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન આ ઘાટ પર સંકટ દૂર થતાની સાથે જ કરીશ એવો નિશ્ચય કર્યો અને જમીન પર લાંબા થઈ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા કે આથી દિન દુખ્યાના પાલનહાર શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન એ સંતુષ્ટ થયા કે ભક્તવત્સલ ભગવાન એમણે આકાશવાણી દ્વારા જણાવ્યું કે તમારી પુત્રી મારા પ્રસાદનો ત્યાગ કરી અને તેના પતિને મળવા માટે આવી છે. તેથી જ એમના પતિ એમનાથી અદૃશ્ય કરવામાં આવ્યા છે. જો તે ઘેરે જાય પ્રસાદ લઈ અને પાછી આવશે તો હે સાધુવાણિયા તેને તેનો પતિ તરત જ પ્રાપ્ત થશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. આકાશમાંથી થયેલી આકાશવાણી કન્યા કલાવતીએ પણ સાંભળી કે આકાશવાણી સાંભળતા જ તરત જ તે ઘરે ગઈ પ્રસાદ લીધો
અને પાછી કિનારે આવી ત્યારે એમના પોતાના સ્વજન પતિના દર્શન થયા અને પછી કલાવતીએ પોતાના પિતાને કહ્યું કે હે પિતાજી, હવે ઘેરે ચાલો, શા માટે વિલંબ કરો છો? પોતાની કન્યાનું આ વાક્ય સાંભળી સાધુ મુનિઓ સંતોષ થયો. શાસ્ત્રમાં જણાવેલા વિધિ પ્રમાણે સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત પૂજન ત્યાં જ કરી પોતાના ધન બાંધવો સહિત ઘરે ગયો. ઘરે આવ્યા પછી દર પૂર્ણિમાના દિવસે, સંક્રાંતિના દિવસે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરવા લાગ્યો અને અંતે આ લોકમાં સર્વ સુખ ભોગવી અને શ્રી સત્યનારાયણના વૈકુંઠમાં ગયો. એટલે શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવા ખંડે સત્યનારાયણ કથાયામ ચતુર્દશોધ્યાય સમા બોલો શ્રી સત્યનારાયણ કૃષ્ણ કી જય. દ્વારકાધીશ વીરભંજન મહાદેવની જય. અધ્યાય શ્રી સુજી બોલ્યા કે હે શૌનકાદિ ઋષિમુનિઓ, હવે તમને બીજું દ્રષ્ટાંત કહું છું, એનું સ્મરણ કરો કે પૂર્વે પ્રજાનું ઉત્તમ પ્રકારે પાલન કરનારો તુંગજ નામનો એક રાજા હતો. એ રાજા સત્યનારાયણ ભગવાનના પ્રસાદનો અનાદર કરી ઘણું દુઃખ પામ્યો હતો. એક દિવસ જંગલમાં જઈ ઘણા મૃગ જાનવરોનો શિકાર કરી અને થાક્યો હતો. એક વિશાળ વડના ઝાડ તળે ગયો. ત્યાં ઘોડો બાંધી છાયડામાં આરામ કરવા આવ્યો અને એ સમયે ત્યાં વનમાં ગાયો ચરાવવા આવેલા ગોવાળિયાઓ પણ પોતાના મિત્રોની સાથે એ ઝાડ નીચે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરતા હતા. એ એમણે જોયું કે રાજાએ પૂજા થતી જોઈ, પણ એ અહંકારના લીધે તે ત્યાં ગયો નહીં. એટલું જ નહીં, પણ દૂરથી પણ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનને પ્રણામ પણ ન કર્યા. એમ છતાં પૂજન પૂરું થઈ ગોવાળિયાઓએ પોતાના રાજા આવ્યા છે આ જોઈ પ્રસન્ન થઈ રાજા પાસે જઈ અને દરિયામાં પ્રસાદ મૂક્યો. અને પછી તેઓ સર્વએ કે જ્યાં પૂજન કરતા હતા ત્યાં જઈ સર્વએ પ્રસાદ આરોગ્યો. રાજા પ્રસાદનો ત્યાગ કરી થોડી વાર ઉઠી ત્યાં પોતાના નગર તરફ ગયો. પ્રવેશ દ્વારે જતા જ ભયની ભ્રાંતિ થાય કે જાણે કોઈ રાજાએ એમનું રાજ છીનવી લીધું હોય, સર્વ નષ્ટ થયું હોય. અને બન્યું પણ એવું કે પ્રસાદનો અનાદર કરી ત્યાગ કરવાથી રાજા ઘણું દુઃખ પામ્યો હતો. તેના 100 પુત્રો, ધન ધાન્ય વગેરે નાશ પામ્યું. અને ત્યારે રાજાએ વિચાર કર્યો કે આવું કેમ બન્યું? નક્કી શ્રી સત્યનારાયણે જ મારા સર્વ ધન પુત્રાદિનો નાશ કર્યો છે. માટે જ્યાં પેલા ગોવાળિયાઓએ સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરતા હતા ત્યાં જાઓ એવો મનમાં નિશ્ચય કરી અને એ રાજાએ ગોવાળિયાઓ પાસે ગયા. સર્વ ગોવાળિયાઓએ બોલાવી એમની પાસે સાથે બેસી શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવ પૂર્વક યથાવિધિ યથાશક્તિ સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કર્યું, પ્રણામ કર્યા, પ્રસાદ લીધો, પોતાના અપરાધની માફી માંગી. આ રીતે પૂજન કરી પ્રસાદ લેવાથી ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રસન્ન થયા. રાજાએ ગુમાવેલું સર્વ એ પુનઃ પ્રાપ્ત થયું અને આ લોકમાં ધનવાન પુત્રવાન અને વૈભવ પામ્યો. સર્વ સુખ ભોગવી અને અંતકાળે વિષ્ણુ લોકમાં ગયો. જે કોઈ મનુષ્ય ભક્તિભાવ શ્રદ્ધાથી પરમ દુર્લભ એવું શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરે છે તથા એમની કથા શ્રવણ કરે છે કે એટલે કે વાતું કર્યા વગર જે સાંભળે છે એને ભગવાન સત્યદેવની કૃપાથી એ ધન ધાન્યથી પ્રાપ્ત થાય. દરિદ્ર હોય તો એને પુષ્કળ ધન મળે, બંધનમાં પડેલો બંધનમાંથી મુક્ત થાય, ભયભીત થયેલો મનુષ્ય ભયમાંથી મુક્ત થાય, એમાં કોઈ શંકા નથી.
અને મનુષ્ય પોતે ઈચ્છેલી વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરી અને અંતે સત્યપુરમાં જાય છે. અત્યારના સમય પ્રમાણે કથામાં વાતું કરવાથી શું થાય? હું ઘણા સમયથી ગોતું છું પણ હજી મળ્યું નથી કથામાં કે હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ, આ પ્રમાણે આપને જે વ્રત કરવાથી મનુષ્ય સર્વ દુઃખમાંથી મુક્ત થાય. સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કહ્યું કે વિશેષ કરીને કળિયુગમાં એ સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા એ ઉત્તમ ફળ આપનારી છે. કોઈ પણ એ સત્ય સ્વરૂપને કાળ નામે ઓળખે છે તો કોઈએ ઈશ્વર તરીકે જાણે છે, કોઈએ સત્યનારાયણ નામે ઓળખે છે અને બીજા કેટલાક એ સત્યદેવ એ નામે સંબોધે છે. એ સત્ય સ્વરૂપ ભગવાન અનેક પ્રકારના સ્વરૂપો ધારણ કરી સર્વના મનોરથ પૂર્ણ કરે કે આવા સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા એ કળિયુગમાં લોકોમાં હંમેશા થતી રહેશે. કે હે ઋષિ મુનિઓ, કે જે મનુષ્ય કથાનો નિત્ય પાઠ કરે, કથા શ્રવણ કરે, એમના સગળા પાપો સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી એ નાશ પામશે. કે હે મહામંડલેશ્વરો, કે અગાઉ જેઓએ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત પૂજન કર્યું હતું એમનો ત્યાર પછીના જન્મની કથા સંભળાવું છું. કે કાશી નગરીનો સદાનંદ બ્રાહ્મણ બીજા જન્મમાં મહાજ્ઞાની સુદામા તરીકે જન્મો. તેમણે શ્રી કૃષ્ણ જેવા સખા પ્રાપ્ત કરી અને અંતે મોક્ષ મેળવ્યો હતો. લાકડા કાપી વેચનારો એ ભીલ જાતિનો કઠિયારો એ બીજા જન્મમાં કેવટ તરીકે જન્મો. તેણે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીના ચરણો ધોઈ પાન કરી અને પોતાના કુળને તારવ્યું હતું. કે ઉલ્કામુખ નામનો રાજા બીજા જન્મમાં રાજા દશરથ થયો અને શ્રી રામ જેવા પુત્ર પામી અને અંતે વૈકુંઠમાં ગયો. કે ધાર્મિક વૃત્તિનો સાધો વાણ્યો બીજા જન્મમાં રાજા મોરધ્વજ થયો. ભગવાન તેમની પરીક્ષા લેવા માટે આવ્યા ત્યારે એમણે કરવત વડે પોતાનું અર્ધું અંગ ચીરી ભગવાનને અર્પણ કરી અને અંતે મોક્ષ પામ્યો હતો. સુંધ્વજ નામનો રાજા શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવાથી બીજા જન્મે સ્વયંભૂ મનુ બન્યો અને પોતાના પ્રજાને આચરવાના ધર્મયુક્ત માર્ગ બતાવી અને અંતે પોતે વૈકુંઠમાં ગયો. इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां 15 अध्याय समाप्त. बोलो श्री सत्यनारायण कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश्वरी वीरभंजन महादेव अच्युतं केशवं श्रीराम दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं श्रीगोपिका वल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे. कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण. बोलो गिरिराज धरण की जय. हरि ओम. महादेव हर वीरवंदन महादेव जय. બે જણા ઉભી રહો, જાગર પકડવા. નારાયણ દેવની જય. આનંદ મંગલ કરો હરિ ગુરુ સંતની સેવા પ્રેમ ધરી મંદિર બદરાવ. પ્રેમ ધરી મંદિર બદરાવ. સુંદર સુખ લાલેવા આનંદ મંગલ કરો આરતી હરિ ગુરુ શાંતની રત્ન કુંભ ધન વાજા ભીતર રત્ન
તન વાંજા ભીતર આનંદ રૂપી એવા આનંદ મંગલ કરું આરતી હરિ ગુરુ ગંગા ત્રિભુવન તારણ ભક્ત ઉદાહરણ ત્રિભુવન ભક્ત ઉદાહરણ મૂર્ત સકલ આનંદ મંગલ કરું આરતી હરિ ગુરુ ગંગની સેવા સકલ તીરથ મારા ગુરુજીને ચરણે સકલ તીરથ મારા ગંગા જમુના રેવા આનંદ મંગલ કરુઆ હરિ ગુરુ ગંગાની સેવા કહે પ્રીતમોર ખોએ નાણ કહે પ્રીતમોર ખો પણ સારે હરુના જન હરિ દેવા આનંદ મંગલ કરુઆ હરિ ગુરુ ગંગાની સેવા સત્યનારાયણ દેવાઈ ભૂતાની જો તાની સર્વાણી નશ્યંતુ પ્રદક્ષિણામ બલે બલે પાપોહમ પાપકર્માહમ પાપાત્મો પાપ સંભવમ ત્રાહિ મામ પુંડરીકાક્ષ સર્વ પાપ હરો હરિ ડાબાથી દિશલે જમણાથી ભગવાનને આરતી આપવાની કે દેવાદિદેવમ આરાધિકમ સમર્પયામિ થાળી નીચે મૂકી આંખે લગાડવાના માથે ચડાવવાના હૃદય લગાવવાના આવી રીતે આરતી લેવા નકર પછી ઓલા અધિક મહિનામાં આંબોડું રામોડું થાય પણ હાથને તપાવવાના હોય બે આંખે લગાવો માથે ચડાવવાના હૃદય લગાવો તો એ આરતી લીધી કહેવાય લઈ જાય હા ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा पाछो क्लासમાં પકડાઈ જવાનું હવે 5 વખત કોઈ આલે આજે તો મૂકવાનું પાછો ક્લાસમાં મૂકી દેવાનું બરાબર भगवानाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा हस्तसालं समर्पयामि मुक्तसालं समर्पयामि भोजनान्य जलं समर्पयामि आज पूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि देवानी में आरोगो नंदवाला रे मारा प्रेमानी धारी मैं तो रसोई प्राण जीवन काम गाजरे मारा प्रेम निधारे बात रे बात मेवा मंगला विध विधना प्रेम निधारे जल रे जमुना जी
ભરીલા ઉજારી આચમન કરો ને મહારે મારા પ્રેમ નિધારી લવિંગ શોભા લીને પાનો નબીજ મુખવાસ કરો ને મહારાજ રે મારા પ્રેમ નિધારી માધવના સ્વામી જમૈયા તમ પર જાઉં બલિહાર રે મારા પ્રેમ નિધારી હારો નંદલાલ રે મારા પ્રેમ નિધારી બોલ શ્રી સત્યનારાયણ દેવની જય हरि ओम हवानम जानामि निजानामि स्वार्जनम पूजा देवं जानामि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति क्रमे शरणं मम तस्मात् कारेण भावना रक्षन्तु परमेश्वर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आत्मका सुख सम्पदे पूर्णं दृष्टार्थ मंत्रहीनं क्रियाहीनं श्रीकृष्णमध्य प्रियता आत्म मम सर्वे सुखिनो सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाव भवेत् भगवान् पुत्रवान् दीर्घायुष्मान् सदा सुखं मावतु